In this lecture, we are going to clear the concept of cookies and session. In the last lecture, we have checked there are three ways by which we can gather the information. There are three ways by which we can gather the information from the user. One is using links with get method, using forms with post method, and the third method is cookies. So what exactly the cookies are in PHP, how to get information from the cookies, and how to put information in the cookies. So cookies are the temporary files or temporary values which are saved at client's browser. For example, if I am opening my browser, so my tools, options, my privacy, you may want to clear your recent history and remove individual cookies. As a cookies se individual cookies માં જાઓ તો see these are the different websites અને એ અલગ-અલગ વેબસાઇટે અલગ-અલગ cookies સ્ટોર કરીને રાખેલી છે. For example, મારી પાસે એક IP છે 10.255.11.26. એમાં એને શું યુઝર નેમ મારો સ્ટોર કર્યો છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કોડ સેવ કર્યો છે, એકેડેમિક યર કોડ અને સેમેસ્ટર ટાઈપ, આટલી વસ્તુ સ્ટોર કરી રાખી છે મારા માટે. The same way local host છે, વોડાફોનની વેબસાઇટ છે, એને મારો VFN cookies આ નામથી સ્ટોર કરેલી છે ઇન્ફોર્મેશન. So these are the different things કે જે ઓલરેડી સ્ટોર થયેલી છે. જે તે વેબસાઇટ ઓપન કરીશ તો તે મારી કૂકીઝમાંથી ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરશે અને જે તે જગ્યાએ યુઝ કરશે. So cookies are nothing but a temporary information, temporary values or temporary files which is stored on computers, or you can say client's browser as per the need. અને બ્રાઉઝરમાં સેટિંગ આવે છે whether do you want to enable cookies or you don't want to enable cookies. but generally બ્રાઉઝરમાં 99% કેસમાં cookies enable જ હોય છે. એટલે જ્યારે enable cookies હશે at that time it is allowed to set the cookies. એટલે અત્યારે PHP નું એક એક્ઝામ્પલ લેશું. we will have two files. એક ફાઇલમાંથી કૂકી રાઇટ કરીશ, જેવું રાઇટ કરીશ એટલે બ્રાઉઝરમાં એક ફાઇલ બની જશે. એની અંદર ચેક કરશું યસ બ્રાઉઝરની અંદર એની વેલ્યુ સ્ટોર થઈ ગઈ છે. બીજી એક ફાઇલ ઓપન કરીશ કે જેમાંથી જે ફાઇલમાં કૂકીઝ સ્ટોર થયેલી છે એ જ ફાઇલમાંથી કૂકીઝને શું કરીશ રેડી કરીશ. બસ બે જ વસ્તુ કરશો એટલે તમને ખબર પડશે હાઉ એકચ્યુઅલી ધ કૂકીઝ આર વર્કિંગ. So this is the third way to interact with the user. So let us start with the file. Save cookie.php. Save. Develop key example. So here I am having one page of cookies. So again let's have PHP block of code, question mark, and PHP there is one function to write the cookies. The function name is set cookie. Set cookie is a function which is going to set the cookies for you. તો આ જે set cookie function છે એની syntax શું છે, which are the different parameters which you should pass into set cookies function. એમાં સૌથી પહેલો જ પેરામીટર છે
the name of that parameter is cookie નું નામ. What is the name of the cookie if you want? For example, query string માં તમે પાસ કરતા હતા તો id પાસ કરતા હતા, name પાસ કરતા હતા, whatsoever, તો name value pair પાસ કરતા હતા. Same way તમે cookie માં કંઈક સ્ટોર કરો છો તો what is the name of that particular cookie? પછી એની value, what is the value of that cookie? Then expire. cookies જ્યારથી તમે cookie સેટ કરો છો, રાઈટ કરો છો, એના પછી કેટલો ટાઈમ સુધી એ existence માં રહેવી જોઈએ. After that time that cookie is going to be expired, it is going to be deleted and you cannot read that particular cookies. So expire is the amount of time in second up to which the cookies are going to be there with your browser. ત્યાં સુધી તમે cookies ને read કરી શકશો. After that time you cannot read that cookies because it is expired. So again, the name of the cookies, comma, value of the cookies, comma, expire. Time in seconds. સેકન્ડ માં ટાઈમ હતો, કેટલી સેકન્ડ સુધી, પછી એમાં દિવસોમાં તમે આપી શકો, you can manipulate that thing, બરોબર છે. So how much time your cookies is going to be live with your browser, and then આ compulsory એટલું આપવું જોઈએ. હવે એના પછી જે આપું છું, those are optionals, કે એ પેરામીટર્સ ફરજિયાત નથી, but anyhow we need to learn. One is path. પાથ એટલે બાય ડિફોલ્ટ તમે જુઓ તો તમારી વેબસાઇટ છે, તો વેબસાઇટમાં ડિફરન્ટ ફોલ્ડર્સ વિલ બી ધેર. તો પાથમાં જો સ્લેશ આપે છે એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ રૂટ ફોલ્ડર, આખી વેબસાઇટમાં મને આ કૂકી છે ને રીડ કરવાની ફેસિલિટી મળે. સો ફોર વિચ પાથ ઇન યોર વેબસાઇટ કૂકી ઇઝ અલાઉડ ટુ રીડ. આ જે કૂકી તમે રાઇટ કરો છો, સેટ કરો છો, કયા પાથને અલાઉડ છે. અમુક વાર એવું કરવું છે કે યુ વોન્ટ ટુ રીડ ધીસ કૂકી ઓનલી ફ્રોમ ધીસ ફોલ્ડર, સ્લેશ કરી અને cx ક્લાસ, આ જે ફોલ્ડર છે ને જે આ કૂકીઝ રીડ કરવાનો એક્સેસ મળવું જોઈએ, બાકી ન મળવું જોઈએ, બાકી કોઈ બી PHP ફાઇલ ન મળવું જોઈએ. આ જે પાથની અંદર જેટલી PHP ફાઇલ છે યોર વેબસાઇટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અલાઉડ ટુ રીડ ધીસ પર્ટિક્યુલર કૂકી. સો ફોર વિચ પાથ the access of this particular cookie is allowed. It is optional, ન લખો તો ચાલે. સેકન્ડ છે domain. For which domain, for which website the cookies is written. For example, gtu.ac.in હોય એની cookies લખાતી હોય તો તમારે domain તરીકે શું આપવું જોઈએ? gtu.ac.in, એટલે આ domain માટેની આ cookie લખાયેલી છે. So for which domain this cookie is set, and then secure. એની વેલ્યુ either true આવશે અથવા તો false આવશે. Secure means whether you want your cookies to be secured by default no હોય, false હોય. ફોલ્સ હોય એનો મતલબ શું છે કે તમે બ્રાઉઝરમાં જઈ તેની વેલ્યુ રીડ કરી શકશો અને એઝ ઇટ ઇઝ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં રીડ થશે. સિક્યોર યસ આપશો તો એન્ક્રિપ્ટ થઈ જશે, દેખાશે કૂકીઝ તમને, બટ ઇટ વિલ બી ધેર વિથ એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર સિક્યોર થયેલી હશે તો તમે જલ્દીથી એની વેલ્યુ આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરી શકો. તમારે કંઈક ડિક્રિપ્શન એલ્ગોરિધમ આવતા હોય એપ્લાય કરવા પડે તો તમે કરી શકો છો. સો વેધર ધીસ કૂકી વિચ યુ આર ગોઈંગ ટુ સેટ is going to be secure or not, either true અથવા તો false value આવશે. And then HTTP only, આની વેલ્યુ આવશે either true or false. That means what? So whatever the cookie is which you are writing in your browser is going to be accessed only by HTTP request or not. તમારે કૂકીઝને એક્સેસ કરવી હોય તો તમારે http:// કરી અને જે URL આવે HTTP નું, HTTP પ્રોટોકોલથી જ એક્સેસ થશે. કોઈ પણ બીજી સ્ક્રિપ્ટ એટલે કે જાવા સ્ક્રિપ્ટથી એક્સેસ કરવાની કોશિશ કરો અથવા તો બીજી કોઈ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટથી એક્સેસ કરો તો ના પડી દે, યુ કેનોટ એક્સેસ. સો આની વેલ્યુ આવશે આઈધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ઘણી બધી વેબસાઇટ હોય છે કે જે તમારા કોમ્પ્યુટર ઉપર એટેક્સ કરે. તમારી વેબસાઇટને હેક કરવી હોય તો પહેલું ઓપ્શન એવું છે કે ભાઈ એવી વેલ્યુ કે જે ઓપન હોય એને પહેલા રીડ કરી નાખો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી વે ટુ હેક એનીથિંગ, ટુ રીડ એનીથિંગ. તો મેં હમણાં તમને કીધું કે હમણાં આપણે કૂકીઝ રાઇટ કરશું તો કૂકી દેખાશે આપણને, ઇટ ઇઝ ઓપન. તો કોઈક જાવાસ્ક્રિપ્ટની એવી ફાઇલ બનાવે, તમે એની વેબસાઇટ વિઝિટ કરો, એ વેબસાઇટમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ એવું લખ્યું હોય કે તમારી કૂકીઝ રીડ કરતો હવે, તો એને ડોમેઇન મળી જાય, આ ડોમેઇનની આ કૂકીઝ મળી જાય. તો કૂકીઝની અંદર અમુક એવી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરી હોય કે જે બહુ કામની ઇન્ફોર્મેશન છે, તો એ જ ડોમેઇનમાં એ જ વેબસાઇટમાં જઈને તમારી કૂકીઝનો યુઝ કરીને કંઈક મેલિશિયસ એક્ટિવિટી કરી શકે છે. સો ધીસ ઇઝ અ વન હોલ ઇન યોર વેબસાઇટ થ્રુ વિચ એટેક કેન બી ધેર.
તો અહીંયા તમારે ડિસાઇડ કરવાનું હોય કે વેધર HTTP ઓનલી રાખવું છે કે HTTP ઓનલી નથી રાખવું, વેધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. બાય ડિફોલ્ટ ફોલ્સ હોય એનો મતલબ છે કોઈ પણ સ્ક્રિપ્ટ તમારી કૂકીઝને રીડ કરી શકશે. અહીંયા જો તમે ટ્રુ કરી નાખશો તેનો મતલબ શું છે, કોઈ બી સ્ક્રિપ્ટ એને ન કરી શકે, બટ HTTP રિક્વેસ્ટ આવે તો જ કરી શકે. સો ધીસ ઇઝ ધ સિન્ટેક્સ ઓફ સેટિંગ ધ કૂકીઝ. આપણે અત્યારે એઝ અ ટાઈમ બિંગ નેમ, વેલ્યુ અને એક્સપાયર આ ત્રણ વસ્તુ લેશું. સો નાવ લેટ્સ સેટ ધ કૂકી ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટ. સેટ ધ કૂકી, એનું નામ આપો, સે ટેસ્ટ CX 2015. આ મેં કૂકીઝનું નામ રાખ્યું, બરોબર છે. એની વેલ્યુ રાખી છે 56. સ્ટ્રિંગ એ રાખી શકો છો, ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ. કૂકીઝનું નામ શું છે, ટેસ્ટ CX 2015. એની વેલ્યુ છે 56. પછી શું આવશે, એક્સપાયર. ધેટ મીન્સ વોટ, કેટલી સેકન્ડ પછી એક્સપાયર થવા દેવી છે. સપોઝ મારે 7 દિવસ, 1 વીક સુધી આ એક્ટિવ રાખવી છે, તો 7 દિવસ કેમ કેલ્ક્યુલેટ થાય? સૌથી પહેલા તો 60 સેકન્ડ ગુણ્યા 60 મિનિટ કરીશ એટલે શું થશે, 1 કલાક થઈ ગઈ, 3600 મિનિટ થઈ ગઈ. 60 સેકન્ડ ગુણ્યા 60 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 7, ગુણાકાર ઓટોમેટિકલી કરી નાખશે. તો આમાં જે ફિગર આઉટપુટ થઈને આવશે, ઇટ સેઝ બટ ક્યારથી 7 દિવસ? અત્યારથી. સો there is one function time. આપણે સૌથી પહેલા જોયું તો ટાઈમ ફંક્શન. ટાઈમ ફંક્શન is going to return the current date time. એટલે કરંટ ડેટ ટાઈમ છે એને પ્લસ 7 ડેઝ સુધી આ કી શું થશે, એક્સપાયર નહીં થાય. એટલે 7 દિવસનો હું શું આપું છું, ટાઈમ આપું છું. આટલું બધાને મગજ બીજું કાંઈ જ નહીં. હું આ ફાઇલ ખાલી બનાવીશ તો કૂકીઝ ખાલી બનશે, બીજું કંઈ બનશે નહીં. કૂકીઝનું નામ શું રાખ્યું છે, ટેસ્ટ CX 2015. સો લેટ અસ રન ધીસ વન. કૂકીઝ બની ગઈ, આપણે કંઈ પ્રોમ્પ્ટ નથી આવી. ચેક કરીએ, ટૂલ્સ, ઓપ્શન્સ, પ્રાઇવસી માં લોકલ હોસ્ટમાં હશે, લોકલ હોસ્ટ. તો જો આપણે કૂકીઝ રહે ટેસ્ટ CX 2015. એની વેલ્યુ શું છે, જો આ કૂકીનું નામ 56 ઇઝ અ કન્ટેન્ટ. એની વેલ્યુ શું છે, 56 છે. હોસ્ટ શું છે, લોકલ હોસ્ટ. એનો પાથ શું છે, બાય ડિફોલ્ટ રૂટ ડિરેક્ટરી છે. સેન્ડ ફોર એની ટાઈપ ઓફ કનેક્શન. અને એક્સપાયર્સ, ક્યારે એક્સપાયર થશે તો લખ્યું છે થર્સડે માર્ચ 26 9 AM. 7 દિવસ સેટ કરી દીધા આજની તારીખ ગણીને. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન પબ્લિકની એક્સેસ છે. આમાં તમે કોઈકનો પાસવર્ડ સેવ કરી નાખો તો પાસવર્ડ સેવ થઈ જાય, યુઝર નેમ સેવ કરો તો યુઝર નેમ, જનરલ યુઝર નેમ સેવ થતું હોય બધા કૂકીઝમાં, પાસવર્ડ નો સેવ કરતા હોય, પણ તમે કોઈકના માટે લખી આપો તો પાસવર્ડ સેવ કરી નાખો કૂકીઝ, એટલે તમને મળી જાય કોઈકનો પાસવર્ડ. ખબર પડી ગઈ, કૂકીઝ રાઈટ થઈ ગઈ. હવે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ અનધર પેજ. હું એક બીજું પેજ બનાવું છું અને બીજા પેજમાં આ કૂકીઝને શું કરું છું, રીડ. રાઈટ કરતા આવડી ગયું. નાઉ હાઉ ટુ રીડ ધીસ પર્ટિક્યુલર cookie. So let's create a new file, read cookie.php. read cookie example and અહીંયા હું શું કરીશ, કૂકીઝ રીડ કરીશ. રાઈટ કેમાંથી કરી છે, રાઈટ કૂકીમાંથી કરી છે. ઈ પેજ બંધ કરી દીધું છે, કૂકીઝ ઓલરેડી પડી છે. હવે તમે જોજો, આઈ એમ નોટ સેન્ડિંગ એનીથિંગ. ગેટ મેથડ હતી ત્યારે શું કરતા હતા, કોઈ હાઇપરલિંક ઉપર ક્લિક કરતું, એનીવન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્લિક ઓન હાઇપરલિંક. સો અલોંગ વિથ ધ હાઇપરલિંક વી આર ગોઈંગ ટુ પાસ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ with in the form of query string. Form object હતો તો એમાં શું કરતા હતા, you are having one form by submitting that particular form along with the form object
એટલે પોસ્ટ મેથડ યુ આર ગોઈંગ ટુ પાસ. તો અલ્ટિમેટલી ઇન ધ પ્રીવિયસ કેસીસ ફ્રોમ વન પેજ ટુ another page you are passing some information, but this is a case in which in one page you are setting the cookie, you are writing the cookie which is going to be written in your local computers, and from the another computer you are that reading the cookies. So ultimately the data transfer is there, but the direct data transfer is not there. From one file you are writing, and from another PHP file you are just reading that particular value. Is it okay? So ultimately કહી શકાય is a one way to read the information from the user, because પહેલામાં યુઝર દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન, અત્યારે મેં PHP થી ઇન્ફોર્મેશન લખેલી છે, બટ લોજિકલી તમે કેમ લખશો? હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ દેટ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન? ભાઈ યુઝરને પાસે મારું લોગિનનું ફોર્મ હોય, તો એમાં રાખશો ભાઈ ડુ યુ વોન્ટ ટુ રિમેમ્બર મી ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર કમ્પ્યુટર, તો તમે ટિક કરીને યસ કરશો, તો જ્યારે સેવ થશે ડેટા ત્યારે PHP નો બ્લોક હશે, ત્યારે તમે યુઝરનેમને શું કરી નાખશો? કૂકીઝ રાઇટ કરી નાખશો. સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે વેબસાઇટ ખુલશે ત્યારે એમાં જ તમે કોડ લખેલો, યુ હેવ written that particular code while rendering that particular login page. If the cookies are there, then read that cookies ને રેડી કરી નાખો, અને શું કરો? એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં યુઝરનેમ તરીકે સેટ કરી દો, એટલે બીજી વાર મારે યુઝરનેમ નાખવું પડે નહીં. સો ધીસ ઇઝ અ વે બાય વિચ the cookies are working, અને જનરલી પ્રેક્ટિકલ યુઝ થાય છે. તો સૌથી પહેલું જ કામ કરીએ, હાઉ ટુ રીડ that particular cookies. So एक वेरिएबल ले ले, डॉलर वेरिएबल डॉलर वैल्यू 1 is equal to, again this is a array, universal array છે. જેમ ડોલર અંડરસ્કોર ગેટ હતું, ડોલર અંડરસ્કોર પોસ્ટ હતું, સેમ ડોલર અંડરસ્કોર cookies. What was the name of cookie? Test CX 2015. And simply echo this dollar value 1. Yes, value 1. So the name of that particular file, readcookie.php. આવી ગયું 56. તમે જો અહીંયાથી હું કઈ વેલ્યુ લખતો નથી, even I am not passing the value, but it is reading the cookie. Is it clear? પાક્કું? તો એક વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ, how to read the cookies. Suppose cookie has been written. Now I want to rub that cookies. મારે એ કૂકીને ભૂસી નાખવી છે, તો એ ફેસિલિટી હોય છે ને, સેટ ધ કૂકીઝ મેં સેટ કરી નાખી છે. હવે મારે ભૂસી નાખ, આઈ વોન્ટ ટુ રિમૂવ ધેટ પર્ટિક્યુલર કૂકીઝ. સો એ જ ફંક્શન યુઝ કરવાનું છે, સેમ ફંક્શન જે સેટ કૂકીઝ કર્યું છે ને, એ જ ફંક્શન તમે યુઝ કરશો. સેટ કૂકી કૂકીનું નામ છે ટેસ્ટ CX 2015. એની વેલ્યુ 56 હતી. હું 0 કરી નાખું છું, 0 સેટ નહીં થાય, કારણ કે કાંઈ વેલ્યુ નથી રાખ્યું એટલે 0 કરું છું, બટ 0 સેટ નહીં થાય. અને મેં કઈ રીતે આપ્યું, તો એના પછીનો એક્સપાયરેશન ટાઈમ, કરંટ ટાઈમ પ્લસ 7 ડેઝ, 6 દિવસ સુધી. હું માઇનસમાં ટાઈમ આપી દઈશ, એટલે શું થશે, પાછળ સુધી એક્સપાયર, એટલે અત્યારેથી એક્સપાયર કરી નાખશે, ચેક કરશે અને કૂકીઝને સેટ કરશે. બટ જેવું જોશે આવશે નેગેટિવ ટાઈમ, એટલે કૂકીઝને શું કરી નાખશે, રિમૂવ કરી નાખશે. પછી તમે કૂકીઝ રીડ કરી શકશો નહીં. સો ટાઈમ માઇનસ કોઈ બી -1 આપી દો, 2 આપી દો, બટ આપણે સેમ આપણે લખ્યું 60 × 60 × 24 × 7, સપોઝ આ રીતે જ આપીએ આપણે. ઓકે, હું પેજને રિફ્રેશ કરું છું તો એ 56 આવ્યો. એનું કારણ એકચ્યુઅલી નો આવવા જોઈએ ને 56. યસ, કારણ કે જેવું પેજ રિફ્રેશ કર્યું એટલે પહેલા કૂકીઝ હતી જ, એને રીડ કરી, એને પ્રિન્ટ કરી, પછી એને શું કરી નાખી, કૂકીઝને રિમૂવ કરી. હવે પાછો રિફ્રેશ કરવા દે તો એરર આવી.
નોટિસ અનડિફાઇન્ડ ઇન્ડેક્સ ટેક્સ CX 2015 શું કરો કારણ કે એ કુકી રીડ કરવા ગયું ભાઈ $_cookie test CX 2015 પણ એવી કુકી છે જ બીકોઝ ઓલરેડી ઇટ ઇઝ એક્સપાયર્ડ. હવે આવો કોડ લખો તો એરર આવે તો કોઈ પણ વેરિયેબલને યુઝ કરતા પહેલા તમારે શું કરવું પડે ચેક કરવું પડે જો કુકીઝ છે તો જ રીડ કરો અધરવાઇઝ ડોન્ટ રીડ ઇટ. તો એવું કંઈ આપણે શીખ્યા છીએ ઇફ ઇઝ સેટ જો વેરિયેબલ સેટ થયેલો હોય કયો વેરિયેબલ $_cookies જો આ સેટ થયેલો છે વેરિયેબલ તો અને માત્ર તો જ યુ રીડ ધેટ પર્ટિક્યુલર કુકીઝ એન્ડ એટલે ખાસ કે જ્યારે તમે કુકીઝ કેવી કઈ વેલ્યુ તમે રીડ કરતા હશો બિફોર that even whenever you are going to read $_get and $_post તો ડાયરેક્ટ રીડ નહીં કરી નાખવાનો. You need to check whether $_get is set એ થયેલો છે વેરિયેબલ આવેલો છે તો જ રીડ કરો નકર એરર આવશે. now you refresh તો જો અત્યારે નથી. ફરીથી આપણે આવશે રીડ છે અને ફરીથી કુકીઝ ક્રિએટ કરી નાખી પાછી પ્રિન્ટ થઈને પાછી એક્સપાયર તો થઈ જ ગયું પાછું એક્સપાયર કરી નાખ્યું છે. સો સી આઈ એમ રાઇટિંગ ધ કુકી એન્ડ અગેન આઈ એમ રીડિંગ ધ કુકી એન્ડ આઈ એમ એક્સપાયરિંગ ધ કુકીઝ. કોઈને કાંઈ મુશ્કેલી છે તો જે ફ્રિકવન્ટલી યુઝડ વસ્તુ હોય જે તમારે ઘણી વખત યુઝરને પૂછવી નથી એ કુકીઝમાં મૂકી દો અને જ્યારે ફરીથી whenever the user is coming for that particular page અને એ જ કોમ્પ્યુટરમાંથી ઓપન કરે તો યુ જસ્ટ રીડ ધ કુકીઝ અને ફરીથી તમારા જે કંટ્રોલ છે એ ફિલઅપ કરી દો. જો ઓટોમેટિકલી આપણને થઈ જાય છે કે યસ આ કોમ્પ્યુટરમાં મેં એકવાર આવી ગયું છે બીજી ઓપન કરી તો અમુક ફિલ્ડ કેમ ભરાઈને આવે છે તો ધીસ ઇઝ ધ વે બાય વિચ ભરાય. સો ધીસ ઇઝ અ કન્સેપ્ટ ઓફ કુકીઝ. કોઈને કાંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો પૂછો. 8 માર્કમાં પૂછાય છે વોટ ઇઝ કુકીઝ વોટ ઇઝ સેશન બંને થઈને એક્સપ્લેન ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓન વર્કિંગ ઓફ કુકીઝ. ઇઝ ઇટ ઓકે અને સિક્યોર કહેવાય કોર્સ એનીવન કેન રીડ ઇવન તમે સિક્યોર ટ્રુ કરી નાખશો છતાંય પણ એવું બધું એન્ક્રિપ્ટ ન કરી દો કે મારાથી ડિક્રિપ્ટ ન થાય. થોડું ઘણું ઇન્ટેલિજન્સ વાપરો કોકના અલ્ગોરિધમ વાપરો ઇવન નેટ પર સર્ચ કરો હાઉ ટુ ડિક્રિપ્ટ કુકીઝ તો તમને અલ્ગોરિધમ મળશે અને ડિક્રિપ્ટ કરી નાખો. સો ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ મચ ઓફ સિક્યોર. સો અનધર વે ઇઝ મારે સ્ટોર કરવો છે ડેટા વન્સ આઈ સ્ટોર આ લોજિકલી જો આ પહેલું એવો કન્સેપ્ટ PHP માં શીખ્યા છે આઈ એમ સ્ટોરિંગ ધ ડેટા which I can access from any page. Global variable means what? A variable which is declared on the top of your PHP page and that variable you can access throughout that particular PHP page is called as the global variable. But variable or value which is set from one page and can be accessed from all pages. આમાં કોઈ પણ પેજ તમે બનાવીને રીડ કુકી કરી શકશો તમે. ગ્લોબલ વેરિયેબલ ને ગ્લોબલ વેરિયેબલ કહેવાય કહી શકો ને. જરૂરિયાત છે તમારી ક્યાં જરૂરિયાત ઊભી થાય છે કે જીમેલમાં લોગિન થયા સક્સેસફુલી પછી ઇનબોક્સમાં જાઓ તો પાછું લોગિન પૂછે છે. ઈમેલ કરો છો કમ્પોઝ ઈમેલ પૂછે છે લોગિન. રીડ ધ ઈમેલ કરો છો પૂછે છે. ફોરવર્ડ ઈમેલ કરો છો તો પૂછે છે. સર્ચ ધ ઈમેલ કોઈ પણ એક્ટિવિટી લોગિન કર્યા પછી કરો છો તમને પૂછતું નથી બીકોઝ યુ આર ઓલરેડી લોગ્ડ ઇન. તો વેબસાઇટે યાદ રાખવું ધીસ પર્સન ઇઝ ઓલરેડી લોગ્ડ ઇન. જ્યાં સુધી લોગ આઉટ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમને એક્સેસ કરવા દેશે. વન્સ યુ લોગ આઉટ પછી ઇનબોક્સમાં જવાની કોશિશ કરજો. તો અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ કે જ્યારે તમે લોગિન કરો છો ત્યારે કોઈ સિક્યોર જગ્યાએ યોર વેલ્યુઝ હેઝ બીન રિટન. સિક્યોર જગ્યા બોલું છું નોટ ધીસ કુકીઝ. And whenever any page is going to be accessed, for example, inbox to page open કરું છું ને તે inbox to page શું કરે છે પહેલા ચેક કરે છે આ સિક્યોર જગ્યાએ વેલ્યુ નાખેલી છે યસ ઓકે ધેન ઓપન. તમે રાઈટ કરવા જાવ છો ઈમેલ ઈ પેજમાં કોડ લખેલો છે આ સિક્યોર જગ્યાએ આ વેલ્યુ પડી છે યસ allow them to write email. જેવું લોગ આઉટ કરશો તો એ સિક્યોર જગ્યાએથી વેલ્યુ ડિલીટ કરી નાખશે. ફરીથી ઇનબોક્સમાં ગયા ઇનબોક્સ ટુ પેજ શું કરશે ચેક કરશે સિક્યોર જગ્યાએ ચેક કરવા જશે. Is there? No, value is not there. તો તરત જ તમને શું કહે છે સેશન ઇઝ એક્સપાયર્ડ.
ઓર ડાયરેક્ટ તમારા લોગિન પેજમાં રીડાયરેક્ટ કરી દેશે. એવો કયો સિક્યોર જગ્યા છે, સિક્યોર પ્લેસ છે, સિક્યોર ફાઇલ છે, ultimately this is file but not secure. So which is the secure file in which you can write the values and you can read. That is the second session, and the concept is of session. So let's have the concept of sessions.